on financial management, the new inputs or new updates that are followed in the industry, and the various labor department people that we will be calling, so that we can put forward our problems directly to them. And to give a detailed description of how we are going to go ahead with the international seminar, Mr. Afsar sir. Good evening everyone. Coming to today's event, let us bring some new changes. కొన్ని కొత్త విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. कुछ ऐसे चीज़ें बोलेंगे जिस पे हमें कुछ सीरियसली यूज़ हो. मुझे 10 दिन पहले शायद ये लोग ऑफिस पे आके मिले थे 8-9 लोग. What FMA have done, that history says, no other association in the country have done the kind of events and learning sessions what FMA have done so far for a period of 2018 to 2020 దాకా మనం చేసింది ఎవరో హిస్టరీలో ఎవరో చేయలేదు. అండ్ దేర్ వాజ్ ఇష్యూస్, పాలిటిక్స్ నడిచాయి, ఆ అసోసియేషన్ ఈ అసోసియేషన్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. రీసెంట్గా వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ డిస్కషన్స్ అయినాయి. వీళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఐ థాట్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ అసోసియేషన్స్ ఫస్ట్. Why we are investing time on those aspects? Let us forget it. Our aim is a knowledge sharing, standing shoulder to shoulder. That is our aim. Madhyalo deviate ayam because of the pressures, because of the politics, plays and all. Now what I have thought, I sent a message in the group also, sir. Let the other associations to represent our state and country. Whatever. It may be APSA or it may be SAT and everything. Let them represent it. If they need, we all go and stand back on the back of the line. No problem, sir. हम लोग पीछे जाके खड़े हो जाएंगे या पीछे कहीं लाइन मिलता है तो बैठ जाएंगे. जब उनको रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत है, नाम चाहे उन्हीं का होने दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. FMA फोकस करेगा रेपुटेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम्स पे. एज एन इंडस्ट्री हमारा रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए एज यूजुअली हम उसी के लिए माने जाते हैं, वही थोड़ा जोर लगा के करेंगे अब से हम. एंड आई स्ट्रांगली recommend and appreciate if somebody are seriously, ये दोनों एसोसिएशन से कोई लीड लेके बात कर सकता है. भैया आपसे जो भी रिप्रेजेंटेशन करना है करो, हम पीछे आके खड़े हो जाएंगे. इवन वी डोंट नीड FMA नेम देयर. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उनसे एक बार बात कीजिए, बोलिए जहाँ पे भी लर्निंग सेशन होता है लेट FMA टू डू इट. वहाँ पे आके कोई कुछ फिंगरिंग्स जैसे चीजें नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट द फेयर थिंग वी कैन डू एज अ स्टेट, क्योंकि इंडस्ट्री को ग्रो करने में रादर देन फाइटिंग, टुगेदरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट. अभी बेचारे मेंबर्स भी बहुत सारे प्रेशर में हैं जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस चला रहे हैं, एंड दोज हु आर रनिंग मल्टीपल फैसिलिटी ऑपरेशंस एंड ऑल. अरे वहाँ पे हमें जाना है, सिंस इट इज APSA, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसोसिएशन, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे भी नोन पीपल आर देयर, फ्रेंड्स आर देयर. नाउ SAT बेस्ड ऑन तेलंगाना इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. वहाँ पे नहीं जाएंगे तो द मोशन तेलंगाना इज फील का वहाँ पे कुछ फील होंगे. ये सारे प्रेशर्स में मेंबर्स आर सफरिंग. व्हाट आई कुड फिगर्ड आउट इन लास्ट मीटिंग, सतीश एंड प्रसाद गारू एंड अमरदीप के साथ आए थे, दैट आई हैव फिगर्ड आउट. सो मिनिमाइजिंग ऑल दोज थिंग्स, we'll figure out on only learning sessions for all irrespective of what is the banner. Our banner name is FMA, Facility Management Association of India. We plan only reputation enhancement programs. And what are those? I'll just let you know right now. अभी हमारा situation जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, there is a big market wherein our entry is only 5%, 95% big market is still open. And I'm pretty much sure that you people aware of it कि what is your presence in the market. आपको भी खुद को पता है what is our own presence in the market और कितना बड़ा मार्केट बचा हुआ है. इस मार्केट में हम सारे लोग क्यों नहीं जा पा रहे? Why not all? Out of our agencies whatsoever in all the 3 associations, I feel एक 8 to 10 such agencies are there. मेरे ख्याल से सब तीनों associations में मिला के it's a figure out of 350-400 agencies are there. And 50 एजेंसीज तो अब रजिस्टर ही नहीं हुए जो नॉन AP एंड नॉन तेलंगाना एजेंसीज है. उसमें से आर एजेंसीज which are welcome. Naresh, how are you? Fine, sir. Please.
So जिसमें से 8 से 10 एजेंसीज got the ability of reaching the bigger size clients. बाकी सब कहीं ना कहीं कोने में कोई ना कोई एक सेगमेंट को लेके हम भी बैठे हुए हैं. There are 2 reasons for it. One, our knowledge जो हमारे पास जो knowledge है एक वो. दूसरा चीज, the other part of the bigger size market is not recognizing us. Not recognizing. तो हमारा immediate requirement है grabbing the attention of big market towards the facility management association. I am talking about association again. Grabbing their entire attention towards our association and its strength. इससे क्या फायदे होंगे? उनको लगेगा कि these people are very organized. Seminar format నా brain లో ఉంది. Ideas can be floated and shared. అందుకే పెట్టినది. Right from seating arrangement దగ్గర నుండి ఇంటరాక్షన్ మోడల్ వరకు ఇట్స్ యూనిక్ కైండ్ ఆఫ్ క్లబ్ మెకానిజం. ఒక మెంబర్ ఏజెన్సీ మెంబర్ కూర్చుంటే అతని పక్కనే సీటింగ్లో ఒక క్లయింట్ కూర్చునేలాగా ఇలాంటి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ దగ్గర నుండి కేర్ తీసుకుంటే వచ్చే వాళ్ళందరికీ యూస్ఫుల్గా అవుతుంది. ఇంటరాక్షన్ అండ్ గెటింగ్ మోర్ వర్మ సౌండ్ వస్తుంది కొద్ది దూరం. ఓకే రైట్. సో ఈ సెమినార్ రిక్వైర్మెంట్ మనకు చాలా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకటి వాళ్ళకి తెలియాలి దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ బిగ్గర్ సైజ్ గట్స్ అండ్ వీళ్ళు చాలా పెద్దవాళ్ళు అని. దాని అవసరం ఉందంటారా? ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఇట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? మనమే మన అసోసియేషన్ మీటింగ్స్కే రాలేకపోతున్నాం అంత ఈజీగా తీసుకున్నప్పుడు క్లయింట్ ఏమనుకుంటారు? సీరియస్గా తీసుకుంటారు మిమ్మల్ని? మనకే మన సీరియస్నెస్ లేక మీటింగ్స్లో ఈ అటెండెన్స్ ఉంది. You want the client to feel immediately, अरे వీళ్ళు వస్తున్నారు వీళ్ళకి ఒక రెస్పెక్ట్ ఇద్దామని. No. घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिस्सा चल रहा है. So to avoid all those things, we have only one thing. ఒకవైపు మన స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ బిజినెస్ పెరగాలి. రెండోది కస్టమర్స్కి గవర్నమెంట్కి మన ఎబిలిటీ తెలియాలి. ఇవి రెండు మన దగ్గర ఉన్న మేజర్ ఎజెండా. దానికోసమే ఈ సెమినార్, ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ దాని పేరు మీద. అది నవంబర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చేయాలి. మనం ఎప్పటి నుండో డ్యూ ఉంది అది. అందులో కంప్లీట్ 1 day సెమినార్ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. ఇంక ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్టర్ డిస్కషన్స్ దాని గురించి ఇంకా డీటెయిలింగ్ వస్తుంది. ఆ 1 day సెమినార్లో ఒక 5 lectures విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ఇండస్ట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి. ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్, నాట్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుండి ఉంటాయి. ఐ విల్ బ్రింగ్ ద బెస్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ. దట్ ఈస్ మై ప్రామిస్. ఎక్స్పోజర్ ఐ బ్రింగ్ బెస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ. 1. నంబర్ 2 వచ్చేసి ఫేస్ చేస్తున్న కామన్ ప్రాబ్లం ఫినాన్స్. ఒక పెద్ద బిజినెస్ తీసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద సపోర్ట్ మనకుంది? జనరల్గా 60 days క్రెడిట్ పీరియడ్. నేను ఇది ఎఫ్ఎంఐ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నా ఎజెండా పాయింట్ పెట్టాను. బ్రదర్స్, ఒక్కసారి మనం సీరియస్గా ఆలోచిస్తే వీ విల్ బీ ఇన్ ఎ ప్లేస్ టు డిమాండ్ ద బ్యాంకర్. ఇప్పుడు కూడా ఆపర్చునిటీ మన దగ్గర ఉంది. యాజ్ ఎ అసోసియేషన్ మనం వెళ్ళి ఒక రిప్రజెంటేషన్ బ్యాంకర్స్ తోటి వీ కెన్ సిట్ ఆన్ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అక్రాస్ ద టేబుల్. బాస్, ఈ కంప్లీట్ కంపెనీస్ అన్నీ మీ దగ్గర అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తాయి, కరెంట్ అకౌంట్స్, మా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ మీ దగ్గరే జరుగుతాయి. వీ వాంట్ బిల్ డిస్కౌంటింగ్. బిల్ డిస్కౌంటింగ్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఇప్పుడు మీకు 60 days తర్వాత 70 days తర్వాత పేమెంట్స్ వస్తాయి. బిల్ డిస్కౌంటింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే పేమెంట్ రేస్ చేస్తారో, ఇన్వాయిస్ రేస్ చేస్తారో వితిన్ 48 hours ఆ బ్యాంకర్ మీ అకౌంట్లో డబ్బులు వేస్తారు. 80%. వీఆర్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్, రైట్? ఇప్పుడు 40 days 50 days తర్వాత పేమెంట్ వస్తుంది కదా అక్కడ నుండి, దాంట్లో 80% ప్లస్ ద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని మిగతా డబ్బులు మనకు పే చేస్తారు. దిస్ ఇస్ బిల్ డిస్కౌంటింగ్ మెకానిజం. ఇప్పుడు చాలా మంది బిజినెస్ ఉన్నా కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నారు. మేజర్గా ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఇది పాసిబిలిటీ చేతిలో పెట్టుకొని చేయలేకపోతున్నాం మనం. ఇండిపెండెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఎస్బీఐ పర్సన్ హ్యావ్ కాల్డ్ మీ, సార్ బిల్ డిస్కౌంటింగ్లో ఉంది అని చెప్పేసి ఐ జస్ట్ షో ద మెసేజ్ టు యూ. నేను గ్రూప్లో దాని స్క్రీన్ షాట్ పెడతాను. ఇండిపెండెంట్ పీపుల్కి ఐ వాంట్ మెంబర్స్తో కలవాలని. బట్ ఇఫ్ వీ అప్రోచ్ దెమ్ యాజ్ అన్ అసోసియేషన్, that's by demanding, भैया हमारे पास एक 100 आदमी है, 100 members will open account in your bank and we have to abide by it.
మనం ఉండాలి. అందరం అందులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటే వచ్చే నష్టం ఏం లేదు, మనకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి లోన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా, ఏం అవ్వదు. కొత్త అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి మెల్లిమెల్లిగా దాంట్లో కస్టమర్స్కి గివ్ యువర్ న్యూ అకౌంట్ నెంబర్, లోన్స్ ఉంటే ఒక ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, ఏం అవ్వదు. బిజినెస్ లోన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు వేరియస్ బ్యాంక్స్ నుండి తీసుకొని ఉంటారు. మీ ప్రైమరీ బ్యాంక్ వల్ల ఓడి ఫెసిలిటీ ఉంటే ఇంకో బ్యాంక్ అడుగుదా ఓడి ఫెసిలిటీ ఇవ్వండి అని. ఓడి కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ బిల్ డిస్కౌంట్. దాంతో యూ కెన్ టార్గెట్ టు ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఎనీ సైజ్ ఆఫ్ బిజినెస్. అప్పుడు భయం ఉండదు. బిల్ ఇవ్వగానే ఇస్తున్నాడు, వాడు ఎప్పుడు ఇస్తాడు తీసుకుని ఆ చిన్న పర్సంటేజ్ తీసుకొని ఇస్తాడు, ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని. మనం అట్లీస్ట్ ఒక 8% కన్నా బిజినెస్ చేస్తాం కదా, వాడు మహా తింటే 2% తింటాడు. 6% is still with us. Employee salaries are not suffering. These demands we can make. Centralizing vendors. Centralizing vendors. ఎవరైనా గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన దాంట్లోనే మీరు దిగండి ఆ బిజినెస్లోకి. పర్ ఏజెన్సీ విల్ గివ్ 50,000. ఐడియాలజీ సార్ చెప్తున్నా నేను. ప్రతి ఏజెన్సీ విల్ గివ్ 50,000 యాజ్ ప్రీ అడ్వాన్స్గా వాళ్ళకి. అరే మీరు ఒకరు స్టార్ట్ చేసి ఒక స్టాండర్డ్ రేట్లో ఇవ్వండి అందరు ఏజెన్సీస్ మొత్తానికి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దగ్గర తెచ్చుకుంటున్నాం మనం. లేదా ఒకరిని పట్టుకొని వద్దాం, ఒకరిని పట్టుకొని వచ్చేసి యాజ్ ఓవరాల్గా ఒకే క్వాలిటీని ఎంతకి ఇస్తావు బెస్ట్ ప్రైస్ మీకు బల్క్ ఆర్డర్ వస్తుంది, వాడికి బిజినెస్ పెరుగుతుంది. సెంట్రలైజింగ్ వెండర్స్ విల్ బ్రింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ మెకానిజం వస్తుంది మనకి, విచ్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్. సెంట్రలైజింగ్ వెండర్స్ ఎక్కడుంది? మెయిన్గా బ్యాంకర్స్ది చేసుకుంటే నేను చెప్తున్నాను మీరు ఎంత బిజినెస్ అయినా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సెమినార్లో ఈ ఫినాన్షియల్స్ని కూడా నేను తీసుకొస్తాను. బికాజ్ మన సైజ్ ఏంటో వాళ్ళకి చూపించాలి. వాట్ ఈజ్ అవర్ సైజ్, వాట్ ఈజ్ అవర్ ఎబిలిటీ అని ఆ ఫినాన్షియల్స్కి మనం చూపించాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ మినిస్టర్, లేబర్ మినిస్టర్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్, వీలైతే కేటీఆర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. లేబర్ మినిస్టర్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్, వీలైతే కేటీఆర్. విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ టు బ్రింగ్ దోస్ పీపుల్. మిగతా కమిషనర్స్ రేంజ్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్రాస్, వీ హ్యావ్ కాల్డ్ మెనీ టైమ్స్. ఈ కమిషనర్ పిలిచేసుకున్నాం. దే ఆర్ ద పాలసీ ఇంప్లిమెంటింగ్, దే ఆర్ ద పాలసీ ఇంప్లిమెంటింగ్ బాడీస్ మాత్రమే. దే ఆర్ నాట్ ద పాలసీ మేకర్స్. ఇఫ్ వీ కాల్ మినిస్టర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్, పాలసీస్ ఏదైనా డిజైన్ అయ్యేటప్పుడు మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి వాళ్ళు అడుగుతారు. ఎంపానల్ చేయమని అడగాలి, మమ్మల్ని కూడా పిలవండి అని చెప్పాలి. ఈ వాయిస్ వాళ్ళ దగ్గరికి చేరి ఉండాలి. రీసెంట్లీ లాస్ట్ ఇయర్, ఐ హోప్ సార్, ఫెసిలిటీ మేనేజర్స్ అసోసియేషన్ హ్యావ్ కాల్డ్ KTR. ఫెసిలిటీ మేనేజర్స్ అసోసియేషన్ హ్యాడ్ ఎ మీటింగ్ అండ్ దే కాల్డ్ KTR. వాళ్ళు అడిగిన ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఐటీ కారిడార్లో మీరు వేయించిన మెట్రో రైల్ దాని హబ్స్ ఉంటాయి కదా, దాని ఓవర్ బ్రిడ్జెస్, అది కొన్ని కంపెనీస్లోకి విత్ కాస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అయ్యండి అని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశారు. అక్కడ మేనేజర్స్ థింకింగ్ లెవెల్స్. రోడ్ మీద వెళ్తుంటే అక్కడ సాఫ్ట్ సోల్ అక్కడ బయట కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, అక్కడికంటే వాడికి మెట్రో కనెక్షన్ ఉంటే అక్కడ ఇవ్వాలంట. ఒకటి దుబాయ్ అడుగుతున్నారు, దే ఆర్ డిమాండింగ్. ద థింకింగ్ ఈజ్ బిగ్, మనకంటే చాలా పెద్దగా ఉంది మన థింకింగ్. వీఆర్ ఏం ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలి. ఈరోజు మ్యాన్ పవర్ అంతా వచ్చేస్తే చాలా దగ్గరే ఉన్నాం, మనం ఇలాగే ఉంటాం. వీ విల్ నాట్ చేంజ్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. మధ్యలో ఒక 2 years గ్యాప్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ గ్యాప్. FMA is again back with bang now. Seminar is going with 500 members. Count my words today. 500 members. Agency owners from all the states vastaru, mana AP Telangana నుండి వస్తారు. And somebody from the association Telangana, please take a lead to speak. Both the association SAT and NAPSA. Let them do their own representations as the bodies. We will focus on learning of all the members. ఈ ఫైట్ వల్ల చాలా మంది మెంబర్స్ కన్ఫ్యూజన్లో రాకుండా లాస్ అయ్యే స్టేజ్ అట్లీస్ట్ మనం చూడదాం. ఆర్ గేట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఓపెన్ యాజ్ ఎ గుడ్ బడీ అండ్ గుడ్ పార్ట్. మన గేట్స్ మనం ఓపెన్గా పెడదాం. మన వల్ల ఎవరు ప్రెషర్ మేనేజ్మెంట్లో వెళ్లకుండా వాళ్ళందరినీ ఇట్లాంటి లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి బయట ఎక్కడికో IASM, BPSM, CCSMకి వెళ్లకుండా మన దగ్గర మన ఇంట్లో ఉన్న ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ చేస్తుంది.
దగ్గర నుండి చూసుకుంటే బాగుంటుందనే ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ మెసేజ్ వాళ్ళందరికీ పాస్ చేద్దాం మనం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్లకైనా మనల్ని పిలిస్తే యాజ్ దేర్ నేమ్స్, శాట్ పిలిస్తే శాట్ వెనకాలే వెళ్ళి నిలబడదాం, అప్సా పిలిస్తే వాళ్ళ వెనకాలే వెళ్ళి నిలబడదాం, వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు అడుగుతుంది ఫైట్ చేద్దాం. బట్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ నాట్ స్టాప్ లెర్నింగ్ అండ్ షేరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇక్కడ నుండి దిస్ ఇస్ నాట్ ఒకళ్ళిద్దరు చేస్తే అయ్యే పని కాదు, ఇది చాలా మంది చేయాలి. సో నెక్స్ట్ టైం నుండి జరిగే మీటింగ్స్ అన్ని కూడా ఎజెండా బేస్డ్ మీటింగ్సే అవుతాయి. ఒకసారి ఒక మీటింగ్లో అగ్రిమెంట్స్ ఎలా చేయాలి అని ఎజెండా మీటింగ్ ఉంటే నో స్పీచెస్ ఇవన్నీ ఉండవు. ఒక క్లాస్ రూమ్ సెటప్ ఉంటుంది, ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది, మాట్లాడేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు అంతే. స్పీచ్లు, నేషనల్ ప్రెసిడెంట్లు, జనరల్ సెక్రటరీలు, కాలింగ్స్, ఏమీ ఫర్దర్ మీటింగ్స్లో నో ఫార్మాలిటీస్ సార్. अमरदीप जी स्ट्रेट अवे आएंगे, थोड़ी देर बातचीत कर लेंगे, एक दूसरे को हाय हेलो बोलेंगे, स्ट्रेट अवे ऑन टू द पॉइंट, बिकॉज वी हैव टू लर्न एंड देन वी हैव टू अर्न आल्सो. फटाफट सीखेंगे एवरी टाइम. उसमें हम एजेंडा पॉइंट्स डालेंगे, कौन सा प्रायोरिटी में लेना है. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जैसे एग्रीमेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट, उसमें क्या करना है. रिस्क एनालिसिस बिफोर टेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. बहुत सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं. हर एक बार अगले मीटिंग से हम सब्जेक्ट पे ही बात करेंगे. नो अदर डिस्कशन विल हैपन एंड कोऑर्डिनेट विद ऑल द एसोसिएशन. भैया कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि अभी वी कैन नॉट बी ए डिफरेंट पार्ट्स एंड एक्सपोज आवरसेल्फ. जब हम वी आर गोइंग एज अ बिगर साइज, वी हैव टू लुक लाइक वन. दिस इज माय एजेंडा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मुझे सेटल डाउन करना है विद द बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम. सबको लाना है, सब एक साथ रहेंगे तो बिल डिस्काउंटिंग आएगा. आई विल फाइट फॉर इट. आई विल फाइट फॉर इट. बिल डिस्काउंटिंग, इनवॉइस रेज करो, अकाउंट में पैसा लो, सैलरीज दो, मजा आएगा सीरियसली करने में. उसके बाद यू कैन टारगेट बिजनेस, न्यू क्लाइंट्स. अभी मुझे 200 आदमी को लेना है, 300 आदमी को लेना है, 500 को लेना है, कोई रुकावट नहीं है. यू कैन डू इट. Abhi immediately if somebody asks you to take over 200 manpower business, can we do it? What is our Ashok garu 200 members business cheyali, immediately chesistharu. Endukante 2 నెలలు పడతాడు. 200 members business అంటే somewhere about 30 lakhs billing, 2 months 60 lakhs తీసుకుంటారా? ఎందుకని? బిల్ డిస్కౌంటింగ్ వస్తే మీరు చేయొచ్చు. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఆల్ బడీస్, బిల్ డిస్కౌంటింగ్ వీఆర్ ఎంజాయింగ్. మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ దిస్ వెరీ షార్ట్ message for you all. Now I would request our Telangana body president Mr. Karimullah to share some knowledge. Hello, good evening. Good evening gentlemen. ये चीज़ को हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, तो हम लोग एफएम में स्टार्ट किया था, और इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है. जब भी एफएमए स्टार्ट हुआ, जब से लेकर के 20 तक लगातार रैपिड फायर समझता है कोई? रैपिड किसे बोलते हैं? जब फायरिंग करते हैं ना, आपने आप बोलते हैं रैपिड फायर बोलते हैं. एक होता है इंटेंसिव फायर, होता है रैपिड फायर. रैपिड फायर मतलब टिकता नहीं, लगातार फायर करते जाता है, जिसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक मशीन गन होता है ना. ये गन होता है, सिंगल शॉट होता है. एक आता ऑटोमेटिक मशीन होते हैं, खाली जस्ट घुमाते जाते हैं, जो कि हमारे जो मिलिटेंट तो करते रहते हैं. रैपिड फायर कंटिन्यू फायर होते जाता है, रुकावट का नाम नहीं लेता है. इसी मुताबिक एफआईए ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट करने के बाद लोगों के बीच में ये आ गया कि भाई क्या है एफएमए, व्हाट इज एफएमए. हंगामा करके छोड़ दिया था कि भाई एफएमए भी एक चीज़ है. वो लोगों को डर लग गया कि भाई ये लोग क्या करेंगे. इवन तो जीएसटी का हम लोग पूरा वो नेकलेस रोड के ऊपर हम लोगों ने ब्लैक स्टेट के ऊपर बनाया था. अब ये फाइट फॉर राइट बोल रहे जो लोगों भी हम एफआईए ने उसको स्पॉन्सर किया, एफआईए ने स्पॉन्सर किया उसको. जबकि पुराना जितना बड़ा अफसा जो वो है, वो जो कर पे नहीं जो काम है, एक लेवल होता है ना, ये कोई भी नाम सेलेक्ट करना है उसके लिए काफ़ी पेन लेना पड़ता है. वर्ड को भी एफआईए ने उसको स्पॉन्सर किया, तो तब पता चला कि एफआईए के बाद कुछ दम है. जब हम लोग ने जाकर जीएसटी कमिश्नर को जाकर के लेटर दिया, और लोगों को पता चला कि भाई ये लोग ने, लेकिन एक बात जरूर है, इतना कुछ करने के बाद में
जैसा अफसर साहब ने बताया कि टुगेदर हम लोग सभी मिलकर ही कुछ काम कर सकते हैं। जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जीएसटी के लिए जितना फाइट किया था ठीक है, ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम हो गया था, इसलिए वो प्रोप्राइटरशिप के लिए और पार्टनरशिप तक के लिए आरसीएम को मिल गया। लेकिन एक ही रही बात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं मिला। देखिए सब लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं खोल रहे ना, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना पार्टनरशिप कंपनी नहीं, प्रोप्राइटरी कंपनी खोल रहे हैं, एलएलपी खोल रहे हैं। ये इसके लिए तो आरसीएम तो है ही नहीं। आप सबको मालूम है आरसीएम क्या चीज है, वो रहा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, जो कि जीएसटी के अंदर एप्लीकेबल है। वो तो काफी जीओ आ चुके हैं। और मैंने 6 महीने पहले लेटर दिया था जीएसटी डिपार्टमेंट को। मैंने सभी मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैं सबको लेटर दे दिया, सर मेरे 2-3 कंपनी है, जितने भी मेरा अपना प्रोप्राइटर कंपनी है प्लस जो पार्टनरशिप कंपनी है, और क्लाइंट को लेटर दिया मैंने, आई विल एक्सेप्ट ओनली आरसीएम, आई विल नॉट एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी नहीं किया, मैं चार्ज ही करूंगा, इनवॉइस नहीं बनाऊंगा, मैं ओनली आरसीएम चार्ज इनवॉइस ही बनाऊंगा। उसके बाद मैं मैक्सिमम मैंने क्या करा, आरसीएम जीएसटी लेते जा रहा हूँ मैं। और मैंने क्या किया, 6 महीने पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में लेटर दिया, पर्सनल लेटर दिया, सर आई एम फॉलिंग अंडर द आरसीएम, या तुम्हारी जियो नंबर सो है, मैं आरसीएम किसी से नहीं ले रहा हूँ, मेरा जीएसटी नंबर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। You got my point? जीएसटी नंबर मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मेरी जीएसटी ऑडिट नहीं होना चाहिए, मेरे जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। क्या इसमें कोई गलत है भाई? हाँ जी सर, भूपति सर, जब मैं जीएसटी नहीं ले रहा हूं, मैं सब कुछ नहीं ले रहा हूं, मैंने ये लेटर लिखा कमिश्नर को, साहब मैं जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, निकाल दीजिए, मैं पहले लिया था, अभी आपने ऑर्डर दिया आरसीएम में बोल करके, मैं जीएसटी किसी से मैं चार्ज नहीं करूंगा और मेरी इनवॉइस पर आरसीएम के साथ कर रहा हूं, मेरे जीएसटी नंबर नहीं निकाल दो। इसके बाद आपके पास जीएसटी ऑडिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जीएसटी ऑडिट नहीं होना चाहिए। वो बोला कि मैं जीएसटी पर ऑर्डर होने के बाद हम कैंसिल नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते, आप पे जियो है ना। कहने मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब एक लेटर नहीं दिया, अगर ऐसा लेटर अगर 8-10 आदमी दे देते कि जीएसटी कैंसिल नहीं होगा, बोलिए क्यों नहीं होगा भाई? होगा, क्योंकि हम जीएसटी नहीं ले रहे। वो जीएसटी वाला आएगा, सारा पूरा डॉक्यूमेंट लेआउट करना, मैं पूरा ये पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना, इनवॉइस क्यों दिखाना, इनवॉइस में बताइए। तो ऐसा चीज के लिए हमको टुगेदरनेस चाहिए। जब तक हम एसोसिएशन नहीं होगा वो मतलब एक्शन नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट वेपन है। बिना एसोसिएशन से कुछ भी कोई आदमी काम नहीं कर सकता। इंडिविजुअल कितना भी फंडे का होने दो, कुछ भी होने दो, बट जब तक एसोसिएशन नहीं होगा, एसोसिएशन के बिना हम लोग चल नहीं पाएंगे। हाँ ये इसमें एसोसिएशन में कुछ प्लस माइनसेस है। एसोसिएशन में प्लस ज्यादा, माइनसेस कम है। अच्छा अब लोग हम ये प्लस पॉइंट तरफ देखेंगे तो हम लोग जितने भी सीपी कॉर्पोरेट हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करे थे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैजाग में हिला फेंक दिया, विजयवाड़ा में हिला फेंक दिया, हैदराबाद में हिला फेंक दिए थे। तो सब लोग को माइंड में आ गया कि भाई क्या होता क्या चीज है, बिजनेस का टेक्टिक्स क्या है हम लोग बता दिया था, और बिजनेस में कैसे डेवलप करना है हम बता दिया था, ईपीएफ क्या है हम बता दिया था, मिनिमम वेज क्या कीजिए हम बताया था, ताकि लोगों को समझ में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने देखिए, प्रसाद साहब चप्पल पर आते थे, उनको मीटिंग का ये नहीं मालूम था, यही हाँ सर सही नहीं बोल रहा हूँ सर भाई, एग्जैक्टली सही है ना। अभी देखिए ना, ही द जेम ऑफ द एसोसिएशन मीटिंग नाउ। नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अगर नहीं तो टेक महिंद्रा कंपनी है, जहां भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो क्या लेबर में काउंट करेंगे सर? नहीं है ना, वो एम्प्लॉइज है। लेबर वर्ड निकल जाना चाहिए अभी तक। अभी 138 कोड को मिलाकर 4 कोड बना रहा है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अभी तक वो कोड को ऑलमोस्ट 21 स्टेट्स ओके कर दिया। अभी कुछ 5-7 स्टेट्स अभी तो पेंडिंग रखा हुआ है, दे आर वेटिंग टू पास दिस जीवो। अगर एक बार हो जाता है तो जो कोड सिस्टम है, लेबर कोड ओनली 4 कोड में आ जाएगा हमारे पास। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, जब तक हम लोग ओपन नहीं करेंगे, वॉइस ओपन नहीं करेंगे, हमारे वालों को सुनने वाला कोई भी नहीं है। वॉइस ओपन का तरीका क्या है? जिस तरह सर ने बताया,
एक तो सेमिनार करेंगे भाई, सेमिनार करके लोगों को पता देंगे भाई ये लोग भी साउंड नॉलेज है इनके पास भी, इनके पास गुड फाइनेंशियल पावर्स है, इनके पास ग्रेट नॉलेज है, इनके पास ट्रेनिंग एकेडमी है, इनके पास कोई भी चैलेंज ले सकते हैं, इनके पास अच्छी लीडर्स है, इनके पास है, इनके पास अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर्स है। जब इनको पता चलेगा भाई ये भी टीम कोई कम नहीं है भाई, ये बड़ा टीम है, तब हम लोग को उसका वैल्यू मिलेगा, अदरवाइज हम लोग को वैल्यू नहीं मिलेगा। यही बोलेंगे यार देखो वो आया था, मैं मन्नू मौला यूनिवर्सिटी में मैं एक इसको क्या नाम है हाउसकीपिंग टेंडर लिया था, तो वीसी के नीचे होता है पीए मेरे को क्या बोला, मतलब वीसी से मिलना चाहता, बोलो क्या बोला मेरे को, वो है ना क्या बोलते सर हिंदी में क्या बोलते हैं, कंट्रैक्टर क्या बोलते सर, कंट्रैक्टर हिंदी में क्या बोलते हैं, ठेकेदार। अरे ठेकेदार है बुलाओ, ठेकेदार है बुलाओ भाई, ठेकेदार कौन है बोला यार, उसका मीनिंग मेरे को नहीं आता, ठेकेदार कौन है बोल के, ठेकेदार पता नहीं कौन है, नहीं ठेकेदार कौन है, आप किसके लिए आए, नहीं सर मैं मीटिंग के लिए बुलाया साहब, आप ठेकेदार है, नहीं सर मैं ठेकेदार तो नहीं है, मैं तो एमडी हूँ, नहीं ठेकेदार कौन है मालूम कर लो। ये बाद में पता चला सारा ठेकेदार सारा जल को बुला रहा है, मैंने बोला कि यार ठेकेदार तो पता नहीं कौन है, जब ढूंढिए इधर घूम रहा होगा, ढूंढिए, वो देख के नहीं ठेकेदार नहीं है, तो ठेकेदार बुला रहे हैं, उनको बोलो ठेकेदार नहीं यार, कैप्टन करीमुल्ला आया साला बोलो, एमडी बोलो, ठेकेदार नहीं कोई भी नहीं यहाँ पर। यानी कि लोगों को माइंड में अभी तक सेट नहीं हुआ है कि भाई ये कंपनी एमडी क्या होता है बोल। जब कंपनी एमडी के स्टाइल में जाएगा तो उसको पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग जितने भी क्लासेस चला रहे हैं अपना स्टाइल में जाइए, अपना डेकोरम को मेंटेन करिए, अपना स्टाइल में जा करके आप जाइए। ये और एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा था मैं आपको, ये मैं जो बता रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर काफी इम्पैक्ट है, आप थोड़ा ध्यान से देना, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। ये क्लाइंट के पास गया था, 27 वेंडर को बुलाया, 27 वेंडर को बुलाया, वो हाउसकीपिंग वेंडर था। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल मिले तो मैं काफी कॉन्फिडेंस से जा रहा हूँ, हाउसकीपिंग जाने से मैं तो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, शेड्यूल में हाउसकीपिंग वाला लेकिन एक अच्छा एक ब्रांड कंपनी था, वहां गया था तो सब लोग आए, वही जिस तरह मैं बोला था चप्पल पर है, कोई ब्रांड ऐसा बैग लाकर आया हुआ है, कोई हाथ में डेयरी पकड़ के आया हुआ, हाथ में पकड़ के आया हुआ है, किसी को ना रूम मालूम कुछ नहीं मालूम है, गया अंदर जा रहा है 2 मिनट में आ रहा है, जा रहा है 2 मिनट में आ रहा है, तो क्या बात कर रहे हैं यार, मैं बोला यार मेरा वीपी बोला यार पता तो करो क्या है, जा रहे 10 मिनट 5 मिनट वापस आते जा रहे, क्या इतने लोग क्या इंटरव्यू कर पता तो करो, नहीं कुछ नहीं बोला साहब, बोले रेट पूछ रहे, रेट पूछ के बस थैंक यू बोलते जा रहा है। यानी कि ये कंपनी अंदर बुला रहा है, खाली रेट पूछ रहा है, आपको बजा रहा है। क्या आप ये चाहते हैं कि वहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे? यानी कि एक पोटैटो मार्केट के अंदर साला किलो 5 रुपये मिलेगा और एक पोटैटो किलो 20 रुपये में मिलेगा, अब मिलेगा नहीं मिलेगा जनाब? अभी वो बोलेगा पोटैटो 5 रुपये का देगा, नहीं 4 रुपये का देगा तो मैं दे दूंगा। लास्ट कितने में देंगे? 4 रुपये में देंगे, आप 3 रुपये देंगे, 2 रुपये देंगे। अच्छा यही पूछ रहे, अब कुछ नहीं पूछ रहे, नहीं कुछ नहीं पूछ रहे। अच्छा अब पूछ के अंदर आ रहा है। जब हमारा नंबर आया था साहब, हम जब गए थे, हम 3 आदमी गए थे, तो ये चीज को ये पूरी को सीखने के लिए एसोसिएशन चाहिए। इसीलिए आप देखिए होंगे पिछला बार हम काफी हम लोग प्लान बनाए थे, अभी भी इंशाअल्लाह हम क्या चाह रहे हैं, अभी अगेन ये सिस्टम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हर एक आदमी मिनिमम वेज से मालूम होना चाहिए, हर एक आदमी को जियोस मालूम होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस मालूम होना चाहिए, और अच्छा बिजनेस करने के लिए एक अच्छा स्ट्रांग बिजनेस करेंगे सब लोग। हम बोलेंगे भाई हम जा रहे हैं, इनके मिल गया बंदा, मिल गया भाई फला जगह जा रहे हैं, मालूम हो गया भैया आप भी 22-25 से कम नहीं कोट करना, मैं भी कोट नहीं करूंगा, ये भी कोट नहीं करेंगे, 5 चीज में क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए। तो इसलिए ये एसोसिएशन में आना वेरी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వదిలేస్తాను. ఎంతమంది ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళలో గూగుల్ మ్యాప్ చూసి ఇక్కడ వచ్చాడు ఈ ప్లేస్కి? సో గూగుల్ మ్యాప్ చూసి వచ్చాను కదా, గూగుల్ మ్యాప్ని మనం రోజు యూజ్ చేస్తాం. అది ఏం చెప్తుంది? మనం ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నామో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు నిర్ణయించుకోవాల్సింది అంతే. నేను ఇప్పుడు ఇవాళ ఈరోజు 14th
అక్టోబర్ ఎక్కడున్నాను, 30th అక్టోబర్ 23కి నేను ఎక్కడ వెళ్ళాలి. ఆ డెస్టినేషన్ కనుక మీరు కరెక్ట్గా గూగుల్ మ్యాప్ లాగా చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి యూటర్న్ అవుతుంది. నేను వస్తుంటే కూడా ఒక టర్నింగ్ తప్పు చెప్పింది, ఎందుకంటే సడన్గా దానికి ఇంటర్నెట్ లేదు, అప్పుడు తప్పు చెప్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కసారి అసోసియేషన్ వదిలేసి పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒంటరి వాళ్ళు అయిపోయినప్పుడు మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లేకపోతే కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు మళ్ళీ వెంటనే అరే మనకి ఎవరో ఒకరు సహాయం చేస్తారు. అసోసియేషన్ అదే చేస్తుంది. FMA పెట్టిందే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. సో మీరు ఆ రేంజ్లో మీరు ఆ నెట్వర్క్లో ఉండి, అసోసియేషన్ నెట్వర్క్లో ఉంటే కనుక మీరు కరెక్ట్ డెస్టినేషన్కి 100% వెళ్తారు. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనందరం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను నా కార్ రిమోట్ కొడితే వస్తుందా? దీని గోడల మధ్య ఎక్కడో ఉంది. సో కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిమోట్ కంట్రోల్ని నేను చేస్తేనే ఓపెన్ అవుతాం. అలానే మనం ఈ నెట్వర్క్లో ఉండాలి. అంటే మనం FMA అందులో 1-to-1 అంటే ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకోవడం, ఒకళ్ళు ఎలా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సడన్గా ఒకరిని కొత్త బాగా చేస్తున్న అతన్ని నేను చూసాను అనుకోండి, సడన్ నాకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది. అరే ఇతను చాలా బాగా చేస్తున్నాడు, నేను కూడా చేయాలి అని. అలానే బహుశా చాలామంది ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యారు. కాబట్టి ఎప్పుడు అసోసియేషన్ మీటింగ్ ఉన్నా ఎవరు బిజీ కాదండి, అందరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు. బిజీ అనేది పదం అనేది ఉట్టిగా ఊత పదం అయిపోయింది. ఎవరు బిజీ ఉండరు. బిజీ అనేది చాలా తప్పు పదం, వస్తుంది ఎవరు ఉండరు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రికి 24 గంటలే ఉంటుంది, నాకు 24 గంటలే ఉంటుంది. బిజీ అనేది ఎవరికి ఏమీ లేదు. జస్ట్ వాట్సాప్ మెసేజ్లు మీకు తెలిసిన భాషలో, తెలుగులో పెట్టండి, ఇంగ్లీష్లో పెట్టండి, హిందీలో పెట్టండి, ఏ భాషలో పెట్టినా పర్వాలేదు. భాష అనేది ముఖ్యం కాదు. మనం భగవంతుడి దగ్గర ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ భాషలో మాట్లాడుతున్నారండి? ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరైనా? అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరు ఏ భాషలో అయినా దానిలో కొంచెం రియాక్ట్ అండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ని యాక్టివ్గా పెట్టండి. సో దట్ మనం అందరం కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇక్కడ మన అమర్దీప్ గారు, మహేష్ గారు మాట్లాడిన తర్వాత వీల్ కలెక్ట్ ద వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది మెంబర్స్. వచ్చిన వాటిలో ఇంకా మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుందో రాబోతున్న సెమినార్కి అని విల్ టేక్. సో ప్లీజ్ అమర్దీప్ గారు టేక్ ద ప్రొసీడింగ్స్. సార్ వీ హ్యావ్ షేర్డ్ నా తెలుగు మీరు భరించగలిగితే ఐ వుడ్ లైక్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్. కొంచెం హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ మిక్స్. ఆల్రెడీ మనం చాలా పాయింట్స్ కరీముల్లా గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ద మెంబర్స్, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లేకుంటే సంథింగ్ యూ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ ద ఫెలో మెంబర్స్. సో ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ our new members or existing members who are facing some problem, because we are meeting after a long time. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి. You can just raise your hand, I'll pass on the mic and we can discuss any case study or any typical problem that you're facing and you want a solution. అందరికీ నమస్కారం. అసోసియేషన్ ఒక ఫ్రెండ్లీ అసోసియేషన్. నేను అంటే చాలా అసోసియేషన్ చూశాను, కానీ స్టార్టింగ్లో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నన్ను బాలాజీ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లెర్నింగ్ సెషన్స్ అంటే చాలా ఖర్చు పెట్టి నేర్చుకునేటువంటి అసోసియేషన్స్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయినప్పుడు నేర్చుకోవడానికి అవకాశమే ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కూడా మీలాగే కొత్తగా జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు కూడా ఏం తెలియదు. నా కంపెనీ స్ట్రాటజీ అంటే నాకు తెలిసింది కొంత అయితే నేను నేర్చుకున్నది ఇందులో 100% ఈ అసోసియేషన్కి వచ్చిన తర్వాత. మేము ఫస్ట్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్స్ లాగా, అంటే అఫ్సర్ సార్ వాళ్ళ ఆఫీస్ పిలిపించుకొని మేము అక్కడికి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాడీ లాంగ్వేజ్, దాని తర్వాత నీలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, ఆ స్ట్రెంగ్త్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఉపయోగించుకున్న తర్వాత నీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ క్లయింట్ దగ్గర ఎలా ఉండాలనేది మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. ఆ నేర్చుకున్న తర్వాతనే నా యొక్క బిజినెస్కి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్స్ అనేది నేను చాలా చూశాను బయట. ఒకప్పుడు క్లయింట్ దగ్గర మాట్లాడాలంటే సార్ 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 అని మాట్లాడే, అంటే నేను జనరల్గా నా గురించి నేను చెప్తున్నాను, ఎవరు బాడీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళది. అండ్ దాని తర్వాత
కొన్ని ఇన్పుట్స్ తీసుకొని స్టాండర్డైజేషన్ అంటే మీ స్ట్రెంగ్త్ మీరు నమ్ముకొని అసోసియేషన్ ఇచ్చినటువంటి స్ట్రెంగ్త్ నమ్ముకొని మీలో ఆటోమేటిక్గా మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీకు మారిపోతుంది. అంటే మీరు వే ఆఫ్ టాకింగ్, వే ఆఫ్ స్టాండర్డ్, మీరు క్లయింట్ దగ్గర మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, అండ్ మీ ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు మనం కమ్యూనికేషన్స్లో మనం రేటు గురించి చాలా అంటే ప్రైజెస్ గురించి క్లయింట్ దగ్గర సార్ మీరు ఎంత ఇచ్చినా పర్లేదు, అలా కాదు. సార్ చెప్పినట్టు మీ డిమాండ్స్ మీరు మొదలు పెడతారు. అంటే ఫస్ట్ లెర్నింగ్ సెషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో అసోసియేషన్ నుంచి మీకు నేర్చుకునేది ఏంటంటే వితౌట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఇక్కడ మీకు మనీ పెట్టకుండా ఓన్లీ మనం పెడుతుంది ఏంటంటే ఒక జనరల్ మీటింగ్ లాగా. మనం బయటికి ఎక్కడన్నా వెళ్ళినా కూడా మనం ఒక 6,000 రూపీస్ జనరల్గా ఫ్యామిలీ వెళ్ళినా కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం 1 డేకి. కానీ ఇయర్లీ ఒక 6,000 రూపాయలు మీరు కట్టి అసోసియేషన్లో నేర్చుకోవాల్సింది బిజినెస్ ఎలా చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ బిజినెస్ ఉన్నదాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మనం ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు, దానికి కావాల్సినటువంటి స్టాండర్డ్ అయినటువంటి ప్రాసెస్, బ్రోషర్స్ కానీ, మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, మీ విజిటింగ్ కార్డ్ కానీ, అండ్ క్లయింట్ని మీరు పలకరించే విధానం కానీ, క్లయింట్ మీకు రెస్పెక్ట్, మీ పలకరింపులోనే మీ క్లయింట్ ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ కానీ, ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాబట్టి మేము నేర్చుకున్నాం, ఈ రోజునే ఇక్కడ ఉన్నాం. అంటే నేను మీకు చెప్తున్నానంటే నేను నేర్చుకున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో అప్కమింగ్ లెర్నింగ్ సెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా యూస్ఫుల్. మీరు బహుశా బయట ఫ్లైట్లో పోయి 1,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మనం 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అక్కడ నేర్చుకునే బదులు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి లెర్నింగ్ సెక్షన్ స్కూల్స్కి మనం వెళ్తే బాగుంటుందని నా సజెషన్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నా తోటి సహోదరులకి. అండ్ ఈ రోజున ఐ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ప్రసాద్ అన్న. అంటే ఇక్కడ గ్యాదర్ చేసి తన ఓన్ మనీ ఖర్చుతోని ఆయన ఈ రోజున మనందరికీ ఏదో నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాడని నేను నమ్మి దీన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని సార్ అన్నట్టు సమోసా తినిపోకుండా నేర్చుకుని పోదామని నాకు నిజంగా అసోసియేషన్ అనేది సమోసా కాదండి. అసోసియేషన్ ఇక్కడ జాయిన్ అయినప్పుడు మనం అంటే నేను ఒకప్పుడు మాట్లాడాలంటే భయపడాను, నిజంగా చెప్తున్నాను. ఈరోజు నాకు పిలిచి సైడ్ ఇస్తే నేను ఏదో గర్వంగా ఫీల్ అయిపోయి ఏదో మాట్లాడేస్తున్నాను. నేనైతే నేర్చుకున్నాను, మీరు కూడా నేర్చుకోండి. అవకాశం ఉంది కాబట్టి యూటిలైజ్ చేసుకొని అందరూ హ్యాపీగా బిజినెస్ చేయాలని. సో ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్. అండ్ సార్కి, స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి, కింద నేను మీలాగే నేర్చుకోండి అని నా సజెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. अच्छा, ఫైనల్లీ మీకు ఐడియా ఉందో లేదో ఎఫ్ఎంఐ ఒకసారి ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ కూడా చేసి వచ్చింది బ్యాంకాక్లో. టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఎఫ్ఎంఐ గాన్ a team of 28 members we've been to Bangkok tour to understand the world. FMI members अंता कलसी. So हम बैंकॉक भी जा सकते हैं, GDP भी आ सकते हैं. We can achieve anywhere. And so far AP తెలంగాణలో మనం చేసిన సెమినార్ సైజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. సో మహేష్ గారు, ఐ మస్ట్ టేక్ మన నరేష్, మన శివ అన్న అంటాం మేము, శివ గారు, నరేష్ గారు, ప్రసాద్, సంతోష్, ఎస్పెషల్లీ మేడిపల్లి గారు, వీళ్ళందరూ స్టార్టింగ్లో మాకు యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో ఈవెంట్స్ చేసేటప్పుడు మమ్మల్ని ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ అనుకునేవాళ్ళు, ఏజెన్సీ అనుకునేవాళ్ళు కాదు. బాలు ఎప్పుడు నాతో రండి 24 hours, బాలు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడే నా దగ్గరే పాపం బిజినెస్ చేస్తూ. సో అలా అందరూ కలిసి వీ హ్యావ్ టుక్ ఇట్ టు డిఫరెంట్ లెవెల్ అండ్ వీ విల్ టేక్ ఇట్ టు నౌ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫ్రమ్ వేర్ వీ కుడ్ కంట్రోల్. ఒకసారి పొలిటీషియన్స్కి మన దగ్గర ఉన్న ఓట్ బ్యాంక్ ఏంటో అర్థమైతే అది చేసేలా చేయాలని నా ప్రయత్నం అంతా సెమినార్లో. ఒక్కసారి మన ఓట్ బ్యాంక్ అర్థమైతే మినిస్టర్స్ విల్ టర్న్ జియోస్ ఇన్ టు అవర్ ఫేవర్. చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మన ట్రైనింగ్ స్పేసెస్ తీసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ డిజైనింగ్ ఆల్ దోస్ ప్రోగ్రామ్. సెమినార్కి దట్ విల్ బి అవర్ లాస్ట్ ట్రైనింగ్ సెషన్. అంత ప్యాకేజ్ పెడతాను అక్కడ. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇట్ సిన్స్ లాస్ట్ 1.5 to 2 years అందులో చేయాల్సినవి అన్నీ. సార్ లాస్ట్ 2.5 minutes ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఈ లాస్ట్ 1 రోజుల్లో our team have coordinated with here bigger size schools, colleges. ఓకే, ఆ కాలేజెస్తో MOU, చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. కాలేజెస్తో MOU వాళ్ళు మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్
బిఫోర్ స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు అండ్ ఆఫ్టర్ స్కూలింగ్ అవర్స్ తర్వాత దే హ్యావ్ టు గివ్ అస్ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ ద గ్రౌండ్, రైట్? ఆ ఎంఓయూ చేసుకొని అసోసియేషన్ తరఫున వీళ్ళు అప్లోడ్ ఇంటూ ప్రసార వెరిఫికేషన్ గురించి అంటున్నారు కదా, లైసెన్సింగ్ కోసం. ఇప్పుడు అందరికీ ఆ గ్రౌండ్ ఆ క్లాస్ సెటప్స్ అందరికీ ఉన్నాయా? లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే లేవు. ఎవడో ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఎంతో ఇవ్వాలి, రైట్? దానికంటే బెటర్ ఈ టైప్ మేము ఆల్రెడీ ఎంఓయూ డిజైన్ కూడా చేస్తున్నాం దానికి సంబంధించి. దాన్ని అసోసియేషన్ తరఫున చేసుకుంటే నామినల్ 5,000 రూపీస్ అండి. వీ కెన్ మేక్ నామినల్ వెరీ 5,000 రూపీస్లో ఎంఓయూ చేయొచ్చు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? స్కూల్కి మనం ఏమి ఇవ్వాలి? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగ్గర్ సైజ్. ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ 12 సెషన్స్ ఆఫ్ లెసన్స్ టు ది స్టూడెంట్స్. ఆ స్కూల్ మనకు ఫ్రీగా ఇస్తుంది వాళ్ళ గ్రౌండ్ అండ్ క్లాసెస్. గాట్ ఇట్? వాళ్ళకి మనం ఇచ్చేది ఏంటి? ఎవ్రీ వీక్ వన్ ఏజెన్సీ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గివింగ్ క్లాసెస్ ఆన్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ పారామీటర్స్. సో స్కూల్స్కి ఏది బెనిఫిట్? చిల్డ్రన్స్కి హైయర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నామని వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. సేఫ్టీ మ్యాటర్ డైరెక్ట్గా పిల్లల దగ్గర నుండి ప్రతి ఇంటికి వెళుతుంది. సొసైటీని బాగు చేస్తున్నాం, ఒకవైపు నుండి సొసైటీలో నాలెడ్జ్ని బాగు చేస్తున్నాం, పిల్లలకి చెప్పడం వల్ల డిసిప్లిన్ చేస్తున్నాం. దాని ద్వారా వాళ్ళు మనకు ఫ్రీగా స్పేస్ ఇస్తున్నారు. ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రసార లైసెన్స్ అనగానే విల్ మేక్ ఎంఓయూ విత్ నాట్ లెస్ దెన్ 5 such బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నేను ఆల్రెడీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్తో మాట్లాడున్నాను. ఫస్ట్ నా కంపెనీ పేరు మీద చేయించుకుందాం అనుకున్నాను సార్. మీరందరినీ నా దగ్గర పిలిపించుకుందాం లైసెన్స్ కోసం అనుకున్నాను. మధ్యలో మీ అటెండెన్స్ అంతా చూసి ఆ తర్వాత లేదు అసోసియేషన్గా చేద్దామని. దీస్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ విచ్ వెరీ షార్ట్లీ. సో ఇలాంటి పాయింట్స్తో వెన్ వీ అప్రోచ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్, మా ఓటు బ్యాంక్ గురించి చెప్తే వాడు భయపడతాడు. సో నెక్స్ట్ టైం లెట్ us మీట్ ఇన్ అ బిగ్గర్ సైజ్ ప్లాట్ఫామ్ విత్ గ్రేట్ సార్ చెప్పిన అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని విల్ మేక్ ఇట్. నౌ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ బై అమర్దీప్ గారు ప్లీజ్. నెక్స్ట్ టైం ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ మెంబర్స్ కంపల్సరీగా ఎఫ్ఎంఏ బ్యాడ్జ్తో రావాలి ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ టైం. ఎందుకంటే అలా ఉండదు. తప్పకుండా అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఎఫ్ఎంఏ మెంబర్స్ ఎవరైతే పెయిడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా 100% ఎఫ్ఎంఏ బ్యాడ్జ్తో రావాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది కొత్త మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. మనకు అసోసియేషన్ ఉండడం ఎందుకు అనేది మీకు కొద్దిగా అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఈ పాటికి మనకు అసోసియేషన్ అనేది కంపల్సరీ. కాబట్టి తప్పకుండా మనం అందరూ కలిసి వర్క్ చేయాలి. తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క మీటింగ్కు ఎంత బిజీగా ఉన్నా దయచేసి అందరూ ఎక్కడ మీటింగ్ జరిగినా రావాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంతమంది కలిసామంటే శ్రీనివాస్ గారు కరీంనగర్ నుంచి వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వరంగల్ నుంచి